વિશ્વ કિડની ડે નિમિત્તે નડિયાદની જગત વિખ્યાત કિડની હોસ્પિટલના ડોક્ટરોએ પોતાના એક ઇન્ટરવ્યૂમાં લોકોમાં કિડનીની તકલીફો અંગે જાગૃતિ આવે તે માટે માર્ગદર્શન આપ્યું હતું. સાથે જ કિડનીની તકલીફ છે કે નહીં તે જાણવા માટે તેઓએ નાગરિકોને જરૂરી રિપોર્ટ્સના નામ પણ જણાવ્યા હતા. હું ડૉક્ટર મહેશ દેસાઈ છું. આમ યુરોલોજિસ્ટ અને હું આ ભુજભાઈ પટેલ યુરોલોજી હોસ્પિટલમાં ગયા 42 વર્ષથી છું. આ હોસ્પિટલ ફક્ત કિડની કેર માટે છે, યુરિનરી રોગોના નિદાન માટે અને એની ટ્રીટમેન્ટ માટે છે. જ્યારે એક વખત 42 વર્ષ પહેલાં જોવામાં આવ્યું કે આપણી ત્યાં આગળ નિદાન બરોબર થતું નથી, વહેલું થતું નથી, દર્દ મોડા દેખાવામાં આવે છે, જેમાં આપણે એને કમ્પ્લીટલી ક્યોર ન કરી શકીએ. પણ ગયા 42 વર્ષમાં અમે આના ઉપર પબ્લિક અવેરનેસ કરવાનો બહુ મોટો ઝુંબેશ ઉઠાડ્યો અને હવે અમે સ્ટોન ડિસીઝ, કિડની કેન્સર ડિસીઝ, કિડની ફેલ્યુઅર થયા પછી એનું ડાયાલિસિસ અને ટ્રાન્સપ્લાન્ટ માટેનું કમ્પ્લીટ ટ્રીટમેન્ટની ફેસિલિટી બધી આપણે ત્યાં થઈ ગઈ છે. અને મને આનંદ થાય છે એ કહેતા કે હવે અવેરનેસ પણ વધી ગયો છે અને આપણે ઘણું બધું કરી શકીએ છીએ. અને ખાસ કરીને અર્લી નિદાન આ સૌથી મોટો છે. એટલે આજે કિડની ડે છે, વર્લ્ડ કિડની ડે, એનો ઉદ્દેશ્ય શું છે? એનો ઉદ્દેશ્ય છે કે દરેક મનુષ્યએ પોતાના હેલ્થ માટે ચેકઅપ કરવો જોઈએ અને એની અંદર આ કિડની આવી જાય. એ બહુ સિમ્પલ છે. એક યુરિન ચેકઅપ કરાવો, સીરમ ક્રિએટિનિન કરાવો અને સોનોગ્રાફી કરાવો. આ 3 વસ્તુ કરાવો તો લગભગ 90% આપણને ખ્યાલ આવી જાય કે આની અંદર કંઈ તકલીફ છે કે નહીં. જો મોટી ઉંમર હોય તો પછી આપણે PSA કરાવવો જોઈએ કે સોનોગ્રાફી કરાવી લેવી જોઈએ કે જેથી કેન્સર છે કે નહીં એ આપણને ખબર પડે. પ્રોસ્ટેટ કેન્સર એ દુનિયામાં સૌથી વધારે છે અને ઓનલી વે આપણે એને નિદાન કરી શકીએ તો એક થોડી તપાસ કરવાની, સોનોગ્રાફી કરવાની અને PSA બ્લડ ટેસ્ટ કરવાની અને પછી બાયોપ્સી કરવાની. પણ ફૂલ ટ્રીટમેન્ટ થઈ શકે. એટલે આપને બધાને રિક્વેસ્ટ છે કે આ વર્લ્ડ કિડની ડેનો હેતુ કે આપણે અવેર થઈએ કે કિડનીના રોગો થાય, પણ એ કિડનીના રોગો જો અર્લી ડાયગ્નોઝ થાય તો એની ટ્રીટમેન્ટ સારી રીતે થઈ શકે અને ક્યોર થઈ શકે. સો બધાને વિનંતી કે તમે પોતાની કિડની માટે અને યુરિનરી પ્રોબ્લેમ માટે ખાસ ધ્યાન આપજો. સાથે જ લોકોને હેલ્થ પ્રત્યે જાગૃત રહેવા વર્લ્ડ કિડनी દિવસે अनुरोध કર્યો હતો. नमस्कार. आज वर्ल्ड किडनी डे या विश्व किडनी दिवस के उपलक्ष्य में मैं सभी लोगों को उसकी शुभकामनाएं देता हूं. और ये दिवस जो है हर मार्च में दूसरे बृहस्पतिवार को मनाया जाता है. मेन एम वर्ल्ड किडनी डे सेलिब्रेशन का है टू इंक्रीज अवेयरनेस amongst people about kidney diseases. हम सभी जानते हैं कि आज विश्व में लाइफस्टाइल डिजीजेस बढ़ती जा रही हैं और करीब 40% किडनी डिजीजेस जो हैं वो डायरेक्टली रिलेटेड हैं ब्लड प्रेशर और शुगर की बीमारी की वजह से. आने वाले समय में ऐसा अनुमान है कि इंडिया जो है वर्ल्ड का डायबिटिक कैपिटल होगा, यानी और भी ये किडनी डिजीजेस बढ़ती जाएंगी. तो आज इस वर्ल्ड किडनी डे के माध्यम से हम सभी को ये मैसेज देना चाहते हैं कि अपना लाइफस्टाइल में थोड़ा चेंजेस ला करके हम सभी को हेल्दी रहना चाहिए. हम स्वस्थ रहेंगे, फिजिकल एक्टिविटी करेंगे, अपना ब्लड प्रेशर और शुगर को कंट्रोल में रखेंगे तो आने वाले समय में किडनी डिजीजेस भी कम होंगे. और आज मुझे बड़ा गर्व होता है ये बताते हुए कि मूलजी भाई पटेल यूरोलॉजिकल हॉस्पिटल ने पिछले 42 वर्षों में लगभग 3350 किडनी ट्रांसप्लांट किए हैं और हमारे यहाँ आने वाले मरीज भारत के सभी राज्यों से हैं और बहुत सारे इवन भारत की सीमा राज्यों से जैसे आसाम, त्रिपुरा, मेघालय, वहाँ से भी हमारे यहाँ पेशेंट आते हैं और उनका सफल किडनी ट्रांसप्लांट होता है. इस प्रकार से
दूसरे क्षेत्र में भी, जैसे चाहे वो किडनी स्टोन का ट्रीटमेंट है, उसमें भी हमने वर्ल्ड के अंदर लगभग बहुत नाम कमाया है कि 31,000 से ज़्यादा हमने स्टोन ट्रीटमेंट किए हैं, जिसकी वजह से 2018 में हमारे अस्पताल को वर्ल्ड के टॉप 10 इंस्टीट्यूट्स में रैंक किया गया था। और इवन रोबोटिक क्षेत्र में भी पिछले 10 वर्षों से हम जितनी भी यूरोलॉजिकल प्रोसीजर्स हैं उसमें लेटेस्ट टेक्नोलॉजी द्वारा करते आए हैं, और आज हमारे पास रोबोटिक तकनीक लगभग 10 साल से है। मैं यहाँ ये भी बताना चाहूँगा कि हमारे टीम का और मैनेजमेंट का हमेशा एक ही उद्देश्य रहता है कि हम विश्व में उपलब्ध नई से नई ट्रीटमेंट की तकनीक नडियाद में लेके आएँ, अपने हॉस्पिटल में लेके आएँ, और उसको यहाँ के लोगों तक अपने हॉस्पिटल के द्वारा सस्ते दामों में उपलब्ध कराएं। और इसी वजह से जो है हमारा हॉस्पिटल का नाम इनोवेशन या एज पायनियरिंग इंस्टीट्यूट करके काफ़ी यूरोलॉजी क्षेत्र में काफ़ी प्रसिद्ध है। और इसके अलावा पेशेंट केयर के अलावा हमारी टीम का हमेशा एक और कोशिश रहती है कि हम नई से नई रिसर्च करें और अच्छे से अच्छे स्टूडेंट्स को ट्रेनिंग दें। आज पिछले 42 सालों में हमने लगभग 140 से ज़्यादा सुपर स्पेशलिस्ट स्टूडेंट ट्रेन किए हैं, जो अलग अलग क्षेत्रों में जाकर के काम कर रहे हैं। और कुछ स्टूडेंट्स ने तो हमारे अस्पताल से भी ज़्यादा अच्छा काम किया है, जिसको देख करके हमारी टीम के सभी लोग काफ़ी संतुष्ट होते हैं। और हम सभी यही कामना करते हैं कि आने वाले समय में भी हम अच्छे से अच्छा काम करते रहें और अपनी सुविधाओं को अधिक से अधिक लोगों तक अच्छे से पहुंचाएं। एक बार फिर मैं इस माध्यम से विश्व किडनी दिवस के उपलक्ष्य में सभी को बधाई देना चाहूँगा और ये मैसेज देना चाहूँगा कि हम सभी को फिजिकली एक्टिव रहना चाहिए और रेगुलर हमारे को अपना मेडिकल चेकअप कराना चाहिए, ताकि कोई भी अगर हमारे यहाँ जो साइलेंट कोई डिजीज़ हैं उनका समय रहते पता लग सके और सभी बीमारियों का ठीक से निदान हो सके। धन्यवाद। આપણે સૌ કોઈ જાણીએ છીએ કે કિડની ડાયાલિસિસની વાત આવે ત્યારે દુનિયાભરમાં માત્ર સૌની જીભે એક જ નામ આવે છે, નડિયાદની કિડની હોસ્પિટલનું। ત્યારે સીએનએસ ન્યૂઝ પણ કિડની હોસ્પિટલ આ ક્ષેત્રમાં નિપુણતા સાથે લોકોને સેવા આપતી રહે તેવી શુભેચ્છા પાઠવે છે। अपने देश में क्रॉनिक किडनी डिजीज बहुत ज़्यादा फैला हुआ है। करीब 17% 70% लोगों ने किडनी डिजीज થવાની શક્યતાના રિસ્ક ફેક્ટર્સ છે અને 0.7% લોકોને એન્ડ સ્ટેજ કિડની ફેલિયર, જેના માટે ડાયાલિસિસ અથવા ટ્રાન્સપ્લાન્ટ કરવું પડે એવી જરૂરી છે। એમાંથી મુખ્ય કારણો ડાયાબિટીસનો કંટ્રોલ બરોબર ન રાખવો, બ્લડ પ્રેશરનો કંટ્રોલ બરોબર ન રાખવો, કિડનીની બીમારીની ટ્રીટમેન્ટ ટાઈમસર ન થવી અને જરૂર વગરની દવાઓ લેવો, આ મુખ્ય કારણો છે। એટલે જો આપણા લોકો જેમને બ્લડ પ્રેશર અને ડાયાબિટીસ છે એ કંટ્રોલ રાખશે તો લગભગ 70% દર્દીઓને કિડની ફેલિયર થવાની શક્યતામાંથી બચાવી શકાય। આપણી કિડની બરોબર કામ કરે છે કે નહીં એ દર વર્ષે એકવાર ચેક કરવું, જેનાથી જલ્દી ખબર પડે તો એનું પ્રોગ્રેસ થવાનું આપણે અટકાવી શકીએ। જરૂર વગરની દવા કોઈ બી સંજોગોમાં ના લેવી। તમાકુ, દારૂ, બીજા વ્યસનો જે છે એનાથી પણ કિડનીને નુકસાન થતું હોય છે, એટલે એ ના લે અને આપણી કિડની સુરક્ષિત રહે એ માટે શુભેચ્છાઓ। હું ગુજરાત સરકારનો સરકારી કર્મચારી નિવૃત્ત છું। હું મારી બેબી તન્વીને આ હોસ્પિટલમાં 2006થી કન્ટિન્યુઅસ ડાયાલિસિસ માટે લઈને આવું છું। ગુજરાતની સારામાં સારી આ હોસ્પિટલ છે, ભારતની અંદર પણ નામાંકિત છે। અહીં ડાયાલિસિસ સેન્ટર એટલું સુંદર છે કે અત્યાર સુધીમાં અમારા બેબીને કોઈ પણ પ્રોબ્લેમ આવ્યો નથી।
અને કદાચ કોઈ બી પ્રોબ્લેમ હોય તો ડૉક્ટરોનો સમૂહ એક જૂથ એવો છે કે અહીંયા બધા એકત્રિત થઈ જાય અને પેશન્ટને કંઈ પણ પ્રોબ્લેમ થતો નથી. ખાસ વિશેષ એના ટેકનિશિયન સ્ટાફ છે એ બી બહુ સુંદર છે, પ્રેમાળ છે, પોતાના ઘર જેવું વાતાવરણ અહીંયા પૂરું પાડે છે. સાથે સાથે એના જે ડૉક્ટરો છે, સ્ટાફ છે, નર્સ છે, ટેકનિશિયન છે, એ બધા પણ સુંદર કામગીરી કરે છે. સ્વચ્છતાની અંદર પણ આ હોસ્પિટલ બહુ અગ્રેસર છે. જ્યારે પણ ડાયાલિસિસ બદલાય ત્યારે બેડશીટ બદલી કાઢે, પીલો ચાદર બદલે, સફાઈમાં બી સુંદર છે હોસ્પિટલ. અને અમને તો ખૂબ આશા છે કે આ હોસ્પિટલ જેવી સગવડ બીજી કોઈ પણ જગ્યાએ ન મળે. અને આજે વર્લ્ડ કિડની દિવસ છે તો દરેકને અગમચેતી રૂપે કહીએ કે જ્યારે પણ આવું કોઈને પ્રશ્ન ઉપસ્થિત ન થાય એના માટે તકેદારી રાખે. પોતાના બાળકો કે પોતાના કુટુંબના કોઈપણ વ્યક્તિને કોઈપણ સંજોગોમાં કંઈ પ્રશ્ન ઉપસ્થિત થાય તો એની તકેદારીના એડવાન્સ બધા પગલાં લે અને કોઈને આવો પ્રોબ્લેમ ઉપસ્થિત ન થાય એવી આજના દિવસે શુભેચ્છા પાઠવું છું. આજે વર્લ્ડ કિડની ડે છે અને હું આજે મારે કિડની ટ્રાન્સપ્લાન્ટ વિશે 2-4 કંઈક કહેવા માગું છું. મેં લગભગ 2004માં ઓપરેશન કરાવેલું કિડની ટ્રાન્સપ્લાન્ટ અને તે સમયે મેં લગભગ 3 મહિના સુધી ટ્રીટમેન્ટ લીધેલી. એ દરમિયાન દરરોજના મેં ચેકઅપ કરાવેલું. આજે હું ખૂબ સારી રીતે આટલા વર્ષો બાદ પણ હરીફરી શકું છું. થોડીક જ તમે કાળજી રાખો તો આપણે ખૂબ સારી રીતે આપણું અસર જિંદગી જીવી શકીએ છીએ અને પોતાના વ્યવસાયમાં પ્રવૃત્ત રહી શકીએ છીએ. વધુ તો કંઈ ના કહેતા રોજ ડેઇલી આપણે ઓછામાં ઓછું 4-5 કિલોમીટર ચાલવું જોઈએ, જેથી કરીને આપણું કિડનીના બધા ફંક્શનો સારી રીતે ચાલે. એ જ. Today is 11th March and it is celebrated across the world as World Kidney Day. I think in this day we have to realize that how important is the kidney function, how important is to prevent the damage of the kidney, which is so common. There are many conditions in urology which will prevent the kidney failure, like stones, early recognition of stone infection, and once you treat those elements, the overall kidney failure can be prevented. Once kidney fails, we have no option but to go on dialysis or to transplant, which is very, very expensive, very, very tedious thing. But prevention is one aspect. Now, having said that, once the kidneys are failed, it is very important for all of us to understand that transplantation is an important aspect in treatment of kidney failure. And nowadays, not only the relatives can donate, but even the deceased donor, the cadaver donor, even after death, the kidneys can be donated, and that awareness is important. And on World Kidney Day, the awareness to donate the kidneys even after death is very, very important. If everybody is aware that the kidneys can be donated after death, the number of patients who are waiting for kidney transplantation can be reduced. Many of them will get the kidneys and their life will become easy. So it is not only that the kidney damage should be prevented, but once the damage occurs, it should be properly treated. Many times on World Kidney Days or any other days, we just make programs and we make only the awareness only on that day, and then we forget about everything. But we must ensure that the whatever programs, whatever awareness we make on this day should be continued actually on every day. And therefore, not only it is a symbolic day, but whatever we do should be continued for almost every day, and we should be celebrating the kidney day almost every day of the year. So that is my message. Thank you. Hello everyone, I am Dr. Umapati Hegde, Vice Chairman, Department of Nephrology, Mulzubhai Patel Urological Hospital, Nadia. Every second Thursday of March is celebrated as World Kidney Day. Kidney is an important excretory organ. Not only excretory organ, it also maintains the hemoglobin and bone health. Everybody has 2 kidneys. As far as when it is functioning, everybody is feeling good and doing well. When the kidney functions start going down,
they will have a problems. Problems is because the kidney excretes water and salt, maintains the blood pressure, maintains the hemoglobin, maintains the bone health, and also it's one of the important factor for a cardiovascular disease. As the kidney function goes down, heart also gets affected. More than 60% of the patients die of a heart attack or a congestive heart failure or a stroke. It is cardiovascular events. મિત્રો, આજે વર્લ્ડ કિડની ડે છે. કિડની દિવસ એટલે આજના દિવસે અમે બધા નાગરિકોને કિડની વિશેની માહિતી આપીએ છીએ, કિડનીના રોગોને વિશેની. તો આજે હું ટૂંકમાં તમને કહું કે ખાસ જે મોટા ઇમ્પોર્ટન્ટ કારણ છે કિડનીના ખરાબ થવાના, જે બે ખાસ મોટા છે, બ્લડ પ્રેશર અને ડાયાબિટીસ. અને એ બ્લડ પ્રેશર અને ડાયાબિટીસ જો કોઈને હોય અથવા તો ખબર પડે કે છે તો રેગ્યુલર ચેકઅપ કરાવવું જોઈએ. શુગર અને બીપીનો ટાઇટ કંટ્રોલ રાખીએ તો કિડની પર જે અસર થવાની ઓછી અસર થાય, અને જો થાય અસર તો પણ બહુ ધીમે ધીમે વધે. એટલે બહુ અગત્યનું છે કે આ દિવસે જે પણ લોકોને ડાયાબિટીસ છે કે બ્લડ પ્રેશર છે, કે જેમના પરિવારજનોને ડાયાબિટીસ કે બ્લડ પ્રેશર છે, એ એનું બરાબર ધ્યાન રાખે તો 100% કિડનીને આપણે એના પર જે અસર થતી હોય એ આપણે ટાળી શકીએ અથવા તો એનો જો પ્રભાવ છે એ ઓછો કરી શકીએ. બીજું એક ખાસ વાત એ કરવાની છે કે કામ વગરની દવાઓ કોઈ દિવસ ખાવી નહીં, ખાસ કરીને દુખાવાની ગોળીઓ. અને જે કંઈ બ્રુફેન, કોમ્બિફ્લેન ટાઈપની જે દવાઓ હોય છે એ પણ કિડની પર ઘણી અસર કરે. ખાસ કરીને જે નબળી કિડની હોય એના પર વધારે અસર કરે. એટલે કોઈ પણ દવા દુખાવાની હોય ડૉક્ટરને પૂછીને લેવી. અને જો તમને માહિતી છે કે તમારી કિડની નબળી છે, કશું છે, તો બિલકુલ ના લેવી. મને પૂરો વિશ્વાસ, ખાસ કરીને આજના જમાનામાં જ્યારે ઉંમર સાથે સાંધાના દુખાવ થાય ત્યારે આપણે ઘરગથ્થુ દવામાં દુખાવાની ગોળીઓ ખૂબ લેતા હોઈએ છીએ. એ વગર ડૉક્ટરની સલાહ લેવી ના જોઈએ અને કિડનીનું ફંક્શન ચેક કરીને જોવું જોઈએ અને પછી જ લેવી જોઈએ. ઓકે, મારા ખ્યાલથી આ ટૂંકમાં આટલો સમાચાર. અને શુગર કંટ્રોલ, બીપી કંટ્રોલ અને દુખાવાની ગોળી નહીં ખાવું, એ 3 વસ્તુનું ધ્યાન રાખશો, ઘણા બધા વ્યક્તિઓનો કિડનીના રોગથી આપણે એમને બચાવી શકીશું. થેન્ક યુ વેરી મચ.